దీని హైడ్రోజన్ బైండ్ నుంచి 8 వరకు జోడింది. ఏదో పండి ఏదో పండు జాగ్రత్తగా పెట్టుకునేటప్పుడు రాలేదు. Okay, good morning all of you. Am I audible? Okay, is it clear? Is my voice is clear to all? Are any disturbances in my voice? Please respond. Clear. Okay, thank you. So is my screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, good morning all of you once again. So what we are discussed in yesterday? What we discussed in yesterday? Just let me know. Only NumPy. So what about packages and modules? Okay, so yesterday we discussed the packages and modules, and we just started NumPy, right? So data science packages. So can I repeat it once again, or shall I start a new session, today's session? Okay, thank you. So right, so and after that why we are using it is faster than other packages, right? So తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ చెప్పాను. సో ఎవరైతే ఐడియల్లీ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు జస్ట్ give this command is pip install numpy. Okay, so those who are using Anaconda Navigator, just import numpy. Okay, so and after that we created one-dimensional array and two-dimensional array, so by importing numpy package. Okay, so this is the last day class. So today I am taking new file. Data science topic starting nunchi once repeat cheyandi. It is nothing but a study of science, data science. Okay, ikkada entante data ni analyze cheyadamu, dani manipulate cheyadamu, ela visualize cheyali, complete ga man focus chesedi only on the data. Okay, so data ante nothing but information. Okay, suppose if we have taken on text file, we have a lot of information in that file, right? So enter that file we are calling it is a data. Okay,
nothing but a information. So the information we can modify, we can change, we can analyze. So by applying various technologies, we can get some information, right? So that is about data science. So in that data science, we have three main packages. So one is NumPy, second one is Pandas, and another one is Matplotlib. So mainly major packages are these. Okay. So NumPy we are using scientific calculation. Okay, for the purpose of scientific calculation, we are using NumPy package. Okay, so after Pandas, so we are using Pandas for data manipulation and cleaning and also analysis. Okay, so last one Matplotlib. So it is nothing but data for the purpose of data visualization. Okay, so in NumPy, we are just calculating the data. In Pandas, we are manipulating, we are cleaning and analysis, and we are doing analysis in Pandas. In Matplotlib, we are visualizing the data. Okay, so visualizing the data in the form of graphs, charts. So we will discuss while we are starting Matplotlib. So you don't worry. So in NumPy, ఏంటండి ఇక్కడ సో in this package we are doing our data work in the form of array. Okay, it's nothing but a matrix. Okay, so we are dealing entire data in the form of array. So here we are converting list into array. Okay, so how we are converting this list into array? By applying array method. Okay, so here I am applying array NumPy dot array of inside the parenthesis. I have placed one list, right? So here I am converting not only list only. So we can convert tuple also into the array. Okay, we just see. Here I am giving array is equals to NumPy dot array of. So inside the array I am sending on tuple. Okay, సో టపుల్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఓపెన్ పారాన్సిస్లోనే కదండి. సో ఒక టపుల్ అనేది ఇచ్చాను, జస్ట్ సీ ద అవుట్పుట్. సో ఇట్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ రో మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ 2-dimensional అరే. ఓకేనా, సో 2-dimensional అరే అనేది ఎలా ఇచ్చామండి? జస్ట్ లిస్ట్ ఇన్సైడ్ ద లిస్ట్. ఓకే, సో ఇట్ నథింగ్ బట్ నెస్టెడ్ లిస్ట్. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ అనౌన్స్మెంట్. సో ఇక్కడ ఏం ఫీడ్బ్యాక్ అయినా, వాట్సాప్ లింక్ అయినా, ఎగ్జామ్ ఎనీ డీటెయిల్స్ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ అయితే క్లాస్ని కంటిన్యూగా అవ్వనివ్వండి. ఓకేనా, సో ఓకే, సో ఇది సెకండ్ 2-dimensional మ్యాట్రిక్స్ అండి. ఓకేనా, సో లిస్ట్ ఇన్సైడ్ ద లిస్ట్. ఫస్ట్ లిస్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ రో ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్, సెకండ్ లిస్ట్ వచ్చేసరికి సెకండ్ రో ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా, సో అలాగే ఇంకొన్ని ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసాము. సో ఏంటండి టైప్ ఆఫ్ అరే. సో టైప్ ఆఫ్ అరే అంటే ఏంటి? మనం ఇచ్చిన అరే అనేది ఏ డైమెన్షనల్. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది NumPy కాబట్టి, సో ఎప్పుడే మనం ఎలా క్రియేట్ చేసాం, np డాట్ అరే అని ఇచ్చాం. అవునా, సో ఇచ్చే ఏ అరే అయినా సరే ఒక పర్టికులర్ డైమెన్షన్ కలిగి ఉంటుంది. అవునా, సో అందుకని అది ఏమంటుందంటే టైప్ ఆఫ్ అరే అన్నప్పుడు NumPy nd అరే అనేసి అవుట్పుట్ వచ్చింది. అవునా, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే దీనిలో తీసుకునే రోస్ 1-dimensional అరే ఆర్ 2-dimensional ఎనీ మల్టీ-dimensional. మనం ఎప్పుడైతే టైప్ ఫంక్షన్ ని అరేకి అప్లై చేస్తామో ఇట్ జస్ట్ గివ్స్ NumPy డాట్ nd అరే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆ అరే డాట్ డి టైప్ అంటే అరే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలిగి ఉంది అంటే లిస్ట్ లో ఇంటీజర్స్ పాస్ చేసామా, స్ట్రింగ్స్ పాస్ చేసామా, లేదంటే ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇచ్చామా. ఓకేనా, సో డి టైప్ అంటే నథింగ్ బట్ డేటా టైప్ అండి. ఓకేనా, సో డేటా టైప్స్ తెలుసు కదా, ఇంట్, క్యార్, ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్స్ ఇవే కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి మనం పాస్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఇంటీజర్స్ నేను పాస్ చేసింది. సో ఎప్పుడైతే నేను ఏఆర్ ఆఫ్ డి టైప్ అనేది చెక్ చేశానో ఇట్ జస్ట్ గివ్ int 32. ఓకే, సో ఇంటీజర్ ఇంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా చేస్తున్నానంటే షేప్ అనే ఫంక్షన్ ఏంటండి? షేప్ అనే ఫంక్షన్ దేనికి? ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను 2-dimensional. సో 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఈచ్ ఎలిమెంట్ అనేది సో కాలమ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఓకే,
సో జస్ట్ షేప్ అనేది ఏంటంటే 2/3 మ్యాట్రిక్సా 3/4 మ్యాట్రిక్సా లేదంటే ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా. సో షేప్ అంటే నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ని రిటర్న్ చేస్తాం ఓకేనండి అవుట్పుట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సైజ్. సో సైజ్ అనే ఫంక్షన్ ఏంటి యూజ్ చేస్తాం. సో నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దట్ అరే ఓకే. సో ఇప్పుడు 2/3 మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంది. సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ చేయండి నథింగ్ బట్ రోస్ ఇంటూ కాలమ్స్ రైట్. సో ఇక్కడ 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో 6 అనే అవుట్పుట్ వచ్చింది ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ద డైమెన్షనాలిటీ ఆఫ్ దట్ మ్యాట్రిక్స్ ఓకే. సో మ్యాథమెటికల్ గా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మ్యాథమెటికల్ గా మనం కాల్ చేసినప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ అంటాం బట్ ఇన్ ప్రోగ్రామాటికల్ వే వీఆర్ కాలింగ్ అరే అండి ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఎన్ డైమెన్షనల్. సో మనం తీసుకున్న ఆ అరే డైమెన్షనాలిటీ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాము. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ అరే డాట్ ఎన్ డిఐఎం ఓకేనా. సో ఇలా ఇస్తే అది 1 డైమెన్షనల్ అయితే 1 డైమెన్షన్ 2 డైమెన్షనల్ అయితే 2 డైమెన్షనల్ అని రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకేనా. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ సో ఐ వాంట్ టు చెక్ ద వెర్షన్ ఆఫ్ మై ప్యాకేజ్ ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేస్తున్న NumPy ప్యాకేజ్ వెర్షన్ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఎన్పి డాట్. సో ఎన్పి అంటే ఏంటండి ఇక్కడ ఎన్పి అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా గుర్తుందా మర్చిపోయాను. It is the reference of our NumPy package okay. So NumPy dot double underscore version double underscore. So just చూడండి ఆ షెల్ ని రన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఇచ్చేయండి ఓకేనా. సో చూడండి ఇక్కడ సో 1.18.5 here I am using this version okay. So check in your laptops also. So this is how we are checking a version of our package okay. సో ఇంతవరకే కదండి నేను డేటా సైన్స్ పై స్టార్ట్ చేసి చెప్పింది. సో టుడే continuation of NumPy. I am taking new file. ఇంతవరకు క్లియర్ కదండి NumPy. సో వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా లేదంటే ఏమైనా చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. క్లియర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ. సో కంటిన్యూషన్. సో న్యూ ఫైల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒకసారి ఇంపోర్ట్ NumPy యాజ్ NP ఓకేనా. సో దీన్ని రన్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే రేంజ్ అండి. సో ఎక్కడైనా విన్నారా రేంజ్ అనే ఫంక్షన్ ఇప్పటి వరకు. సో రేంజ్ అనేది యూజ్ చేశారా ఏ టాపిక్ లో యూజ్ చేసాము విచ్ టాపిక్ లూప్స్ ఓకే రైట్. సో ఏంటండి రేంజ్ అనే ఫంక్షన్ వాట్ ఈస్ రేంజ్ ఫంక్షన్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. So range we are using this function in our NumPy package also. So how it is working okay. So range అనేది it's a predefined function right. So range so start comma end comma step అవునా. సో ఈ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ కదండి. సో inside the range function we are having 3 arguments start end and step. Step is nothing but a difference and ఓకేనా. సో నథింగ్ బట్ అప్డేషన్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ అయినా అవ్వచ్చు డిక్రిమెంట్ అయినా అవ్వచ్చు అది లూప్స్ లో అవునా. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ అవర్ ప్యాకేజ్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ హౌ ఈచ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్. సో స్టార్ట్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది స్టెప్ ఎలా అవుతుంది ఐడియా ఉంది కదా అందరికి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను a is equals to okay. So np dot array of I want to create an array by giving this range okay. So here I am giving a range. So inside the range I am giving 9 okay. So after that I am printing it okay. So చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్
ఎన్పి డాట్ అరే ఆఫ్ రేంజ్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఎన్పి డాట్ అరే ఒక అరే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను విత్ ఇన్ ద రేంజ్ 9. ఓకే, సో ఏంటండి రేంజ్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి? సో స్టార్ట్ అనేది మనం ప్లేస్ చేయకపోతే, అంటే మనం మెన్షన్ చేయకపోతే స్టార్ట్ అనేది, సో బై డిఫాల్ట్ గా 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది, అవునా? సో సేమ్ ఫర్ లూప్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది, మనం స్టార్ట్ ఇవ్వకపోతే 0 నుంచి అది ప్రింట్ చేస్తుంది కదా, సో లైక్ దట్. నెక్స్ట్ నేను ఓన్లీ ఇక్కడ సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ రేంజ్ ఫంక్షన్ లో ఎప్పుడైనా సరే ఒక సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చామంటే అది నథింగ్ బట్ ఎండ్ అండి, ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, సో ఈ ఎండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో సో అది కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చామంటే అది ఎండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని మీనింగ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ స్టెప్ అనేవి ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు. సో స్టార్ట్ అండ్ స్టెప్ మీరు ఎప్పుడైతే ఇవ్వరో ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అనేది 0 నుంచి బై డిఫాల్ట్ గా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా 1. ఓకే, సో 1 అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంకో వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఎండ్ అని ఇచ్చాం కదా, సో ఎండ్ ఏదైతే ఇస్తామో అది ఎక్స్క్లూజివ్. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ ఎక్స్క్లూడెడ్. సో 9 అని నేను మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి 9 ఈస్ ఎక్స్క్లూడెడ్, జస్ట్ 8 వరకు మాత్రమే వస్తాయి. ఓకేనా, సో అలా లేదంటే 10 ఇచ్చామనుకోండి 10 ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది, జస్ట్ 9 కన్సిడర్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది 3 పాయింట్స్ అండి. రేంజ్ ఫంక్షన్ లో సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తే అది ఎండ్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టార్ట్ అనేది మెన్షన్ చేయనప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టెప్ అనేది ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ గా 1 అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే బి అనే మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో బి అరేలో ఎన్పి డాట్ అరే ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ 1,10. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానండి 1 నుంచి 10 వరకు ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో ఇది ఒక అరే ప్రింట్ పి. చూడండి, సో ఇక్కడ ఏం చేశానంటే రేంజ్ ఫంక్షన్ లో 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేశాను. ఓకేనా, సో నా అరేలో 1 to 10 ఆ రేంజ్ లో అరే అనేది క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను. ఓకేనా, సో 1 to 10, సో మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 1 నుంచి. సో 1 నేను మెన్షన్ చేశాను, మెన్షన్ చేయనప్పుడు డిఫాల్ట్ గా 0 నుంచి అవుతుంది, మెన్షన్ చేసినప్పుడు సో ఎక్కడ నుంచి చేస్తున్నామో సో ఏదైతే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇచ్చామో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనండి, సో ఇక్కడ నేను 1 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. సో యూ కెన్ చెక్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. 2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఆటోమేటిక్ గా ఎండ్ పాయింట్ అనేది ఎక్స్క్లూడెడ్. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి, నేను ఫస్ట్ ఒక సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చాను, అది ఎండ్ అని చెప్పాను. అవును, నెక్స్ట్ ఏం చేశాను 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేశాను రేంజ్ ఫంక్షన్ లో. సో when we pass 2 arguments inside the range function, it considers the first point as a start and second point as a end. Okay, సో స్టెప్ మెన్షన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా 1 అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో అలాగే థర్డ్ వన్ సి అరే క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఎన్పి డాట్ అరే ఆఫ్ రేంజ్ ఫంక్షన్, సో 1 to 20. సో బై ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 4. ఓకే, జస్ట్ సీ ద అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చానండి నేను రేంజ్ ఫంక్షన్, సో 1 to 20 రేంజ్ లో, సో బై టేకింగ్ డిఫరెన్స్ 4. ఓకే, సో 4 డిఫరెన్స్ తో 1 to 20 నెంబర్స్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఒక సింగిల్ ఒక 1 డైమెన్షనల్ అరే 1 to 20 నెంబర్స్ బై టేకింగ్ డిఫరెన్స్ 4. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేశాను 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చాను. ఓకేనా, సో ఇలా 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్ట్, సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది అండ్ థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్టెప్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ హౌ టు అప్లై రేంజ్ ఫంక్షన్ టు అవర్ అరేస్. ఓకే, ఇన్ ద numpy ప్యాకేజ్. ఇంతవరకు క్లియరేనా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఈస్ arrange. ఓకేనా, సో రేంజ్ అరేంజ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి, వర్కింగ్ మెకానిజమ్స్. వాయిస్ బ్రేకింగ్ మ్యామ్, సో వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. వెయిట్ ఏ మినిట్.
Now is it okay? Just let me know. Present ఇప్పుడు క్లియర్ గానే ఉంది కదండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ ఈస్ arrange function. ఓకే, సో range and arrange both working mechanisms are same. ఓకే, సో range అనేవి రెండు సేమ్, బట్ ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో range అనే ఫంక్షన్ వచ్చేసి పైథాన్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో మనం ప్రెసెంట్ నమ్మే ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ రేంజ్ అనేది అప్లై చేసాం, బట్ రేంజ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ numpy. ఓకే, ఇట్స్ జస్ట్ పైథాన్ మాడ్యూల్. ఓకేనా, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. బట్ అరేంజ్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ మాడ్యూల్ ఆఫ్ numpy. ఓకే, ఇదేంటంటే రేంజ్ అనేది పైథాన్ మాడ్యూల్ అండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇట్స్ ఏ మాడ్యూల్ ఆఫ్ పైథాన్. ఆల్రెడీ మనం numpy చేయకముందే రేంజ్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేసాం, అవునా? సో ఫర్ లూప్ అవి అన్ని కూడా. ఇక్కడ ఏంటంటే అరేంజ్ ఫంక్షన్ ఇట్స్ ఇది numpy ప్యాకేజీలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్స్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా అండి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ arrange function. So range and arrange functions both are same and ఓకేనా, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ range అనేది పైథాన్ మాడ్యూల్, సో arrange అనేదేమో numpy మాడ్యూల్. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ an array. So okay, I'll make sure that. So I am taking a variable x and I am applying this arrange module to our array. Okay na? So just see x is equals to npy dot arrange of 9. Okay, print x. So just చూడండి, సో ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను, x is equals to npy dot arrange of 9. ఓకే, సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇది ఇక్కడ మనం పాస్ చేసే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవన్నీ కూడా సేమ్ రేంజ్ ఫంక్షన్ ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుందో అరేంజ్ కూడా సేమ్ వర్క్ అవుతుంది. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే అరేంజ్ అనేది numpy లో ఉన్న మాడ్యూల్, రేంజ్ అనేది పైథాన్ మాడ్యూల్. ఓకేనా, సో రిమైనింగ్ అంతా కూడా సేమ్ ఉంటుంది. చూడండి, సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, x is equal to np dot arrange of 9 అని ఇచ్చాను. సో np dot arrange of 9 అని కదండి, జస్ట్ ప్రింట్ చేశాను. ఏం అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది, 0 నుంచి 9 వస్తుంది. అవును, సో ఏంటి 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది, ఇది ఎక్స్క్లూజివ్. సో రేంజ్ ఫంక్షన్ ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా. సో నెక్స్ట్ 8 వరకు ప్రింట్ అయింది. ఓకేనా, సో అలాగే ఇక్కడ నేను అరే అని సపరేట్ గా ఒక మెథడ్ ఏమో అప్లై చేయలేదు. ఓకేనా, అరే అనే మెథడ్ ఏం అప్లై చేయలేదు, జస్ట్ np డాట్ ఏ రేంజ్. ఓకే, సో అరేంజ్ అని ఇచ్చాను. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, np డాట్ అరేంజ్ ఆఫ్, సో 1 to 15 ఐఎమ్ టేకింగ్ ప్రింట్ బై. చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే 2 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాను. రేంజ్ ఫంక్షన్ ఎలా అయితే వర్క్ అయిందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే వర్క్ అవుతుంది, బట్ ద డిఫరెన్స్ అనేది ఒకటేనండి. ఓకేనా, ఇది np మాడ్యూల్. నెక్స్ట్ z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు np డాట్ arrange of 1, 35. I want to print my one-dimensional matrix in between the 1 to 30 range by taking the difference 5. Okay, print check. సో అర్థమైందండి రేంజ్ అండ్ అరేంజ్ ఫంక్షన్స్ కి డిఫరెన్స్ అండ్ వర్కింగ్ మెకానిజమ్స్. Scroll up now.
సో రేంజ్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు సపరేట్ గా అరే అనే మెథడ్ ని నేను అప్లై చేశాను. బట్ numpy మాడ్యూల్ అరేంజ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు నో నీడ్ టు అప్లై సపరేట్లీ మెథడ్. ఓకే, జస్ట్ ఎన్పి రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ డాట్ అరేంజ్ ఆఫ్ 9. ఓకేనా? సో క్లియర్ గా ఉందా? క్లారిటీ వచ్చిందండి? స్క్రోల్ అప్. ఏముందండి, నేను రేంజ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను, జస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేశాను మాడ్యూల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మెథడ్ okay, I'll speak loudly. Wait a second. Please just let me know, is it okay for now? Okay, thank you. So next method is arrange dot reshape. Okay, so here I am taking array, that is variable ar is equals to np dot range of 25 dot reshape 5 by 5. So I'm just printing array. సో ఒకసారి చూడండి. సో రీషేప్ అనే మెథడ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏంటంటే మన డైమెన్షనాలిటీ ఒక సింగిల్ డైమెన్షన్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఒక 1 డైమెన్షనల్ అరేని, సో మన కన్వీనియంట్ గా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ది డైమెన్షనాలిటీ, ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 25 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో 25 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఆ 25 ఎలిమెంట్స్ ని ఏం చేస్తున్నానంటే రీషేప్ చేస్తున్నాను. సో నార్మల్ గా మనము AR is equals to NP dot arrange 25 అని ఇస్తే జస్ట్ ఇలా ప్రింట్ అయింది కదండి. ఒకసారి ఇది చూడండి. సో అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్ అరేంజ్ ఆఫ్ ఒక సింగిల్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా ఒక రో మ్యాట్రిక్స్, అవునా, ఒక రో అరే 1 డైమెన్షనల్ అరే అనేది జనరేట్ అవుతుంది, అవునా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ 1 డైమెన్షనల్ అరే ఇంటూ, సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దట్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దట్ షేప్. సో నార్మల్ గా షేప్ అన్నప్పుడు ఏం ప్రింట్ అయింది మనకి 2/3 నా 3/3 4/4 అలా రిటర్న్ అయింది కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ని రోస్ ని చేంజ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఒక ఓన్లీ 1 రో మాత్రమే ఉంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను 25 తీసుకుంటున్నాను. సో 25 ఎలిమెంట్స్, సో ఆ 25 ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తున్నానంటే 5/5 మ్యాట్రిక్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో 25 ఎలిమెంట్స్ ని 5/5 మ్యాట్రిక్స్ గా ఫామ్ చేస్తున్నాను. సో ఇదండి రీషేప్ అంటే. రీషేప్ అంటే నథింగ్ బట్ వీఆర్ చేంజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్. ఓకే, సో మన రిక్వైర్మెంట్, మన ప్రోగ్రామ్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి, suppose if I want to convert one dimensional array to 2/3, okay, so 12 elements ఉన్నాయనుకోండి. I will tell you one more example. So A is equals to np dot arrange of 12. ఓకేనా, సో ఇలా 12 తీసుకున్నాను. సో ఇదంతా ఏంటండి, ఒక ఓన్లీ ఒక సింగిల్ రో మాత్రమే ప్రింట్ అయింది, అవునా. సో దీన్ని ఏంటంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని నేను ఒక 3/4 మ్యాట్రిక్స్, లేదంటే 4/3 మ్యాట్రిక్స్, లేదంటే 6/2, సో అలా నేను ఆ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ని కాలమ్స్ ని చేంజ్ చేయాలి. ఓకేనా,
సో రోస్ కాలమ్స్ చేంజ్ చేయాలి. ఏంటి నథింగ్ బట్ ఏంటండి రోస్ షేప్ అనే ఫంక్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది, మనము చెక్ చేసినప్పుడు ఒక అరేలో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనేది రిటర్న్ చేసింది, అవునా? సో ఇక్కడ ఏంటి రీషేప్ అంటే నథింగ్ బట్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ చేంజింగ్ అంటే వీఆర్ చేంజింగ్ ది రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ డాట్ reshape of 3/4. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ ఏమో ఏలో డైరెక్ట్ గా ఓన్లీ ఒక సింగిల్ రో మాత్రమే ప్రింట్ అయింది 12 ఎలిమెంట్స్ తో, అవునా? సో ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఆ 12 ఎలిమెంట్స్ ని నేను 3/4 మ్యాట్రిక్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో 3/4 మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నేను రోస్ ని కాలమ్స్ ని ఈ నెంబర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? నార్మల్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ ఒక సింగిల్ రో మ్యాట్రిక్స్ హ్యావింగ్ 12 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు రీషేప్ దట్. ఓకేనా? ఓన్లీ అది 1 రో మాత్రమే ఉంది, నేను దాన్ని ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే 3/4 మ్యాట్రిక్స్ కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో రీషేప్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకే, ఇట్ చేంజ్ ది రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకేనండి, రీషేప్ అనే మెథడ్ అర్థమైందా? ఇంకా వాయిస్ వినిపించడం లేదండి? అందరికి సేమ్ అయినా లేదంటే వినిపిస్తుంది మేడం? ప్లీజ్ మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో ఇదండి రీషేప్ మెథడ్ అంటే. రీషేప్ మెథడ్ అంటే నథింగ్ బట్ అంటే మనం ఏ కాలమ్స్ ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి ఎన్ని రోస్ కావాలన్నది మనమే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో బట్ బై యూజింగ్ రీషేప్. ఓకేనా? సో ఇది రీషేప్ మెథడ్. సో కొన్ని మ్యాట్రిక్స్ ని ప్రింట్ చేద్దాము. సో ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకున్నాను, 12 ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని 3/4 గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. మీరు అలాగే 6/2 గా కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో 6/2 మ్యాట్రిక్స్, అలానే 2/6. బట్ ఏంటి మనం తీసుకునే ఎలిమెంట్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నట్లుగా తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో నేను 12 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 2/6 అలా తీసుకున్నాను, లేదంటే 3, 4 అంటే మాక్సిమం పాసిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో చూడండి, నెక్స్ట్ ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటున్నాను, np డాట్ arrange of so 10, 40. so I am giving the range 10, 40 and I want to reshape it 6, -1. సో ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే రీషేప్ ఆఫ్ 6, -1 అన్నాను. రీషేప్ లో ఏంటి 6 కాలమ్స్ అని చెప్తున్నాను, బట్ -1 రో అంటున్నాను. ఓకేనా? సో -1 రో అంటే ఏంటి, అసలు అది మీనింగ్ లెస్ కదండి. సో ఏంటి ఇక్కడ -1 అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఎన్ని కాలమ్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ అదే సెట్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నాకు 6 కాలమ్స్ కావాలి, నేను తీసుకున్న నెంబర్స్ 10 to 40. సో ఐ వాంట్ 6 రోస్, బట్ కాలమ్స్ అనేది -1 ఇచ్చామంటే మెన్షన్ చేయనట్లు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి -1 ఇచ్చినప్పుడు అది సెట్ చేసుకుంటుంది రిమైనింగ్. సో 6 కాలమ్స్ ఇచ్చాము, ఇంకెన్ని కాలమ్స్ సెట్ చేయాలి అన్నది అది డిఫాల్ట్ గా సెట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో అలా కాకుండా ఇక్కడ రోస్ ప్లేస్ లో -1 ఇచ్చి కాలమ్స్ ప్లేస్ లో 6 అని ఇచ్చామనుకోండి, సో ఇప్పుడు ఏంటి రోస్ ని అది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? డిఫాల్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో కాలమ్స్ మాత్రం మనం మెన్షన్ చేసాం. ఓకేనా? సో ఇది ఒక -1 అనే వాల్యూ ఇవ్వడం వల్ల, ఒక నెగిటివ్ వాల్యూని పాస్ చేయడం వల్ల వర్కింగ్ మెకానిజం అనేది అలా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో నార్మల్ గా అయితే జస్ట్ ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ రేంజ్ లో ఇచ్చాము, ఎలిమెంట్స్ ని ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్ లో చేయాలనుకుంటున్నాము ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాము రీషేప్ లో. సో అలా కాకుండా మనం ఏదైనా ఒక నెగిటివ్ వాల్యూని ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం ఏదైతే నెగిటివ్ వాల్యూ రోస్ ఇస్తే రోస్ ని ఫిక్స్ చేస్తుంది, కాలం ప్లేస్ లో ఇస్తే కనుక కాలమ్స్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో రీషేప్ అంటే ఏంటండి, నథింగ్ బట్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్
ఎంటైర్ ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇంటూ అవర్ కన్వీనియంట్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో ఏంటి రోస్ కాలమ్స్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు. షేప్ ఆల్రెడీ షేప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటి 2/3 అది ఏ ఫామ్ 2/3 మ్యాట్రిక్సా 3/3 మ్యాట్రిక్సా 4/5 అనేది రిటర్న్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఏంటి ఆ 3/4 4/3 ఆ n/m మ్యాట్రిక్స్ ని మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. మనం 2/6 కావాలా 8/6 కావాలా అనేది మనము రీషేప్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సో రీమోడలింగ్ అంటారు కదా, హౌస్ రీమోడలింగ్ అంటారు. అవునా, అంటే ఒరిజినల్ థింగ్ ని మళ్ళీ వేరే అప్డేటెడ్ ఏదైనా న్యూ గా మోడల్ చేసుకోవడం, అలా రీషేప్ రీమోడలింగ్. ఓకే, రీమేక్ ఉంటుంది కదండి, నార్మల్ సాంగ్స్ ని రీమేక్ చేస్తామంటారు, హౌస్ ని రీమోడలింగ్. సో అలా అర్థం చేసుకోండి. సో reshape is nothing but we are converting work based on our convenient. Okay, so arrange reshape అర్థమయ్యే కదండి. సో ఇంతవరకు క్లియర్ అయినా ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. Okay, so next we have some functions. Prime number ki columns. ప్రైమ్ నెంబర్స్ అలా ఏమి ఉండవండి. జస్ట్ నార్మల్ గా ఏదైనా నెంబర్ పాస్ చేస్తే ఆ నెంబర్ వరకు రేంజ్, ఆ నెంబర్ వరకు ఉన్న నెంబర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. బట్ ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన 7 అనేది ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వి విల్ డిస్కస్ సమ్ ఫంక్షన్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా, చూడండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు ఫిల్, ఓకే, ఐ వాంట్ టు ఫిల్ మై మ్యాట్రిక్స్, ఓకే, ఆర్ అరే. సో అండ్ 7 అంటే అరేంజ్, అరేంజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చారు కదండి మీరు. అరేంజ్ లో 7 అని ఇచ్చారు అనుకోండి, 7 వరకు ఏం ప్రింట్ అవుతాయి, దాని మీనింగ్ ఏంటి, 7 వరకు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేయమని అర్థం. ఓకేనా, సో రేంజ్ ఫంక్షన్ లో 7 అని ఇచ్చామనుకోండి, దాని స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ 7 అని ఇచ్చాము. ఓకేనా, సో అరేంజ్ 7 అంటే 7 వరకు. ఓకేనా, సో అది. సో ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్పి అరే. ఓకేనా, సో ఎన్పి డాట్ వన్స్ అన్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు నేను ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మై ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్ ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ బై వాల్యూ 1. ఓకేనా, సో నేను ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఆ మ్యాట్రిక్స్ మొత్తం కూడా ఓన్లీ 1 1 1 అనే ఉండాలి. ఓకేనా, సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ మెథడ్ ఇన్ అవర్ numpy ప్యాకేజ్. సో చూడండి ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్పి డాట్ వన్స్. ఓకే, సో స్పెల్లింగ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. చూడండి ఇక్కడ వన్స్ అనేది అంతా కూడా లోయర్ కేస్ లెటర్స్. ఓకేనా, సో వన్స్ ఇన్సైడ్ ద parentheses, సో వీఆర్ గివింగ్ ద షేప్. ఓకే, సో 3 rows 4 columns మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐ వాంట్ టు ఫిల్ ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ విత్ 1. ఓకేనా, అందుకని వన్స్ అని ఇచ్చాం. ఓకేనా, లేదంటే మనం షేప్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు 5 8. ఓకే, వీ కెన్ చేంజ్ షేప్. బట్ ఎంత షేప్ ఇచ్చినా ఏ షేప్ ఇచ్చినా సరే, సో ఆ మ్యాట్రిక్స్ అంతా కూడా 1 తో ఫిల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, 7 ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం, ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్? ఓన్లీ 1/7 లేదంటే 7/1 కదండి. ఓన్లీ ఆ 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, వాల్యూ తర్వాత ఎలా వచ్చింది డాట్, జస్ట్ డాట్ అండి. డెసిమల్ అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు 1.0 అంటే 1 అని చెప్తామా, లేదంటే 1.0. సో నాకు 9.0 వచ్చాయని చెప్పం కదా, జస్ట్ 9 వచ్చిందనే కదా. ఇది నార్మల్ జస్ట్ అవుట్పుట్ ఇలా ఫామ్ అయింది. కాకపోతే అది ఏమి డెసిమల్ కాదు. ఒకవేళ అది పాయింట్ తర్వాత ఏమైనా 5 or 6 ఏమైనా వాల్యూని ప్రింట్ చేసి ఉంటే
అప్పుడు అది 1 కాదు అని డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ది జస్ట్ అవుట్‌పుట్ మేనర్ ఇలా వస్తుంది అంతే. సో డోంట్ కన్‌ఫ్యూజ్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అలానే ఐ వాంట్ టు ఫిల్ మై ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ విత్ జీరోస్. ఓకే. జీరోస్ 4/7 జస్ట్ ప్రింటింగ్. ఓకేనండి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, జీరోస్ వన్స్‌తో నా మ్యాట్రిక్స్‌ని ఫిల్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఏదైనా ఒక నంబర్ సపోజ్ ఒక 7 అనే నంబర్‌ని నేను నా మ్యాట్రిక్స్ అంతా కూడా 7, 7 అని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఒక 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ప్రింట్ చేస్తే ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఉండాలంటే 7, 7, 7. ఓకే. రోస్, కాలమ్స్ ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ హావింగ్ సిమిలర్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో మీరు ట్రై చేయండి ఇది. సో నేను వన్స్‌కి, జీరోస్‌కి చెప్పాను కదా! మీరేదైనా 8కి గాని, 7కి గాని ఏదైనా ఒక నంబర్ తీసుకొని ఆ నంబర్‌తో ఫిల్ చేయండి. I will give 1 minute. Okay. np.7s. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసారా? లేదండి. సో జీరోస్, వన్స్‌కి మాత్రమే ఇలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఎక్సెప్ట్ 0 అండ్ 1 మనం ఏ నంబర్‌తో కూడా ఫిల్ చేయడానికి ఆ నంబర్స్ యూజ్ చేయం. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు జీరోస్ ఫిల్ చేయడానికి జీరోస్ యూజ్ చేశారు కదా! 1కి వన్స్ అని యూజ్ చేశారు కదా! అలా అనేసి 7కి 7, 8కి 8 అలా కాదండి. ఓకేనా? సో దానికి వేరే మెథడ్ ఉంది. ఓకేనా? సో అదేంటంటే S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NP డాట్ ఫుల్ ఆఫ్. ఓకే. సో 4/5 మ్యాట్రిక్స్ విత్ 7. ఐ వాంట్ టు ఫిల్ మై మ్యాట్రిక్స్ విత్ 7. ఓకేనా? సో చూడండి 7. ఓకేనా? లేదంటే 8తో ఫిల్ చేయాలి అనుకుంటే 8. ఓకేనా? సో ఓన్లీ జీరోస్‌కి, వన్స్‌కి మాత్రమే మనకి జీరోస్, వన్స్ అని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఎక్సెప్ట్ those two numbers we don't have any other methods. Okay, you just take this np dot full of, inside the full you just give the shape and what kind of number you want to fill. Okay, print 7 into x. ఓ అలా చేశారా? ఓకే. సో అలా అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే ఫుల్ ఆఫ్ మెథడ్ అని ఉంది. ఓకేనా? సో ఫుల్ ఆఫ్ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రింట్ 7x. సో అది యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇంతవరకు క్లియర్ అండి. జీరోస్, వన్స్ అంటే ఒక ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ నంబర్ తో ఫిల్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము. సో అది ఎలా? ఓకేనా? అర్థమైందండి ఇంతవరకు? ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఐడియా ఉందండి ఎవరికైనా? ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే. సో ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ కి ఏంటంటే జస్ట్ ఎన్పి డాట్ ఐ ఆఫ్, సో ఎన్ని కాలమ్స్, ఏ సైజ్ కావాలి అన్నది 7. ఓకే. సో చూడండి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇదే కదండి, నార్మల్ గా 2/2 అనుకోండి, 1001. అవునా? సో 3/3 అయితే 100. సో 010, 001 అంటే జస్ట్ డయాగనల్ మాత్రమే 1 అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? సో డయాగనల్ మాత్రమే 1 అనేది ఉంటుంది. రిమైనింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్, సో రిమైనింగ్ అప్పర్ డయాగనల్, లోయర్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఏముంటాయి? జీరోస్ ఉంటాయి. సో ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫిల్స్ విత్ 0. సో ఎక్సెప్ట్ డయాగనల్. డయాగనల్ అంటే ఐడియా ఉంది కదండి.
ఓకేనా. సో ఇలా ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ వర్డ్ ఐ. ఓకే, సో జస్ట్ numpy వేరియబుల్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అది డాట్ ఐ ఆఫ్ 3. ఓకే, సో np డాట్ హియర్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ np డాట్ ఐ ఆఫ్ 3. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇది 3/3 ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా. డిఫైన్ ఎన్పి మ్యామ్, ఎన్పి డిఫైన్ చేయడం లేదు, అది ఒక వేరియబుల్ నేను తీసుకున్నాను. ఓకేనా, నిన్న క్లాస్ అదే కదా చెప్పింది నేను. సో ఇంపోర్ట్ numpy యాజ్ ఎన్పి అన్నాను కదండి. సో ఎవ్రీ టైమ్ numpy డాట్ ఐ, numpy డాట్ ఫుల్ అలా ఇవ్వకుండా దానికి ఒక షార్ట్ కట్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఓకేనా, సో ఎన్పి అనే వేరియబుల్ ఇచ్చాను. మీరు ఎన్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఓకేనా, ఎన్ అయినా ఇవ్వచ్చు, సిహెచ్ ఇవ్వచ్చు, ఎస్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ వేరియబుల్. ఓకే, బట్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటీజర్స్ అనేవి మాత్రం ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యూ ఆల్ నో అబౌట్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఓకే, సో ఎన్పి అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏం లేదండి, జస్ట్ numpy ప్యాకేజ్ కి ఇది ఒక రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఎవ్రీ టైమ్ ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ తో నేను numpy ప్యాకేజ్ లో ఉన్న మాడ్యూల్స్ ని, మెథడ్స్ ని, ఫంక్షన్స్ ని ఇక్కడ నేను నా అరేస్ కి అప్లై చేస్తున్నాను. ఓకేనా, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. సో ఇక్కడ వరకు ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ప్రింట్ చేసాను. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్పి డాట్ అరేంజ్ ఆఫ్ 9. సో ఒక 9 ఎలిమెంట్స్ ని రీషేప్ 3/3. ఓకే, సో చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 0 వరకు 9, 0 to రైట్ వన్స్ 0 to 9 నెంబర్స్ ని ఐ వాంట్ టు రీషేప్ 3/3. సో 3/3 మ్యాట్రిక్స్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ 9 నెంబర్స్. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ అరేంజ్ 9 inside arrange function. So and after that I am reshaping it to 3/3. Okay, 3/3 matrix. So ఒక 3/3 matrix ని ప్రింట్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ ఏ డాట్ diag. ఒక నిమిషం ఉండండి. సో ఆ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే సో ఎన్పి డాట్ డయాగనల్. ఓకే, సో డిఐఏజి ఆఫ్ ఏ అరే. ఓకేనా, సో ఏ మ్యాట్రిక్స్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ అరే నేమ్. ఓకే, సో ఆ మ్యాట్రిక్స్ నేమ్. ఓకేనా, సో ఆ మ్యాట్రిక్స్ నేమ్ అనేది ఏంటి, నేను 3/3 ఫస్ట్ ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ని ప్రింట్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే దీనిలో ఉన్న డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను. సో నా అరే ఈ ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, 0. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 4, ఆ తర్వాత 8. సో ఈ 3నే కదండి డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎన్పి డాట్ డయాగ్ ఆఫ్ ఆ మ్యాట్రిక్స్ నేమ్, ఆ అరే నేమ్ ఇచ్చామో, జస్ట్ చెక్ దిస్ అవుట్పుట్ అరే ఆఫ్ 0, 4, 8. ఓకే, సో ఒక లిస్ట్ లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో గ్యాదర్ చేసింది. అవునా, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ ప్రింటింగ్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనండి, సో అర్థమైందా డయాగనల్ ఫంక్షన్? Is there any disturbances in my voice or not? Please just let me know. Explain once again. డయాగనల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్బి డాట్ అరేంజ్ ఆఫ్ 9 డాట్ రీషేప్ ఆఫ్ 3/3. సో ఇది తెలుసు కదండి, నార్మల్ గా ఒక రేంజ్ తీసుకున్నాను, 9 అనే రేంజ్ తీసుకొని ఆ ఎలిమెంట్స్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఆ రీషేప్ చేస్తున్నాను, 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లోకి రీషేప్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో దాన్ని ప్రింట్ చేశాను. సో ప్రింట్ చేస్తే నా మ్యాట్రిక్స్ రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి ఇది. ఓకేనా, సో 3 rows 3 columns విత్ ఇన్ ద రేంజ్ 9. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ మీకు డయాగనల్ అంటే తెలిసి ఉండాలి. ఓకేనా, సో డయాగనల్ అంటే ఏంటంటే
ఇవే కదా, ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ రో సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ రో థర్డ్ ఎలిమెంట్, అలా nth రో n ఎలిమెంట్. ఓకేనా? సో ఇలా ఉండేదే కదా డయాగనల్ అంటే, సారీ 0 4 8. అవునా? సో ఈ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే నేను ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను. నా మ్యాట్రిక్స్ లో నుంచి డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ని ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దానికోసం we have a method as diag. ఓకే, సో ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ np.diag ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే ఇన్సైడ్ ఓపెన్ పారాంథసిస్, సో ఇట్ జస్ట్ గివ్ అరే నేమ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్. సో ఇక్కడ నేను ఏంటి ఏ అనేది తీసుకున్నాను. సో ఇన్సైడ్ ద డయాగోనల్ ఫంక్షన్ ఐఎమ్ గివింగ్ జస్ట్ మై అరే నేమ్ విచ్ ఈస్ ఏ. ఓకే, you just check the output. So ఇక్కడ తీసుకున్న మ్యాట్రిక్స్ లో 0 4 8 are the diagonal elements. So the output is 0 4 8. ఓకేనా? సో క్లియర్ అండి? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అప్ టు నౌ ఆర్ నాట్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈస్ ర్యాండమ్. ఓకేనా? సో ర్యాండమ్ అండి నెక్స్ట్. సో రేంజ్ కంప్లీట్ చేసాము, అరేంజ్ తర్వాత రీషేప్, సమ్ మెథడ్స్ డిస్కస్ చేసాము. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ర్యాండమ్. ఓకేనా? సో ర్యాండమ్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ జనరేట్స్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఇన్ రేంజ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసే మెథడ్స్, మాడ్యూల్స్ అండ్ సబ్ మాడ్యూల్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ర్యాండమ్ డాట్, నోట్ చేసుకోండి ఇవన్నీ, ర్యాండ్ ఇంట్. ఓకేనా? సో ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఇంట్. సో ఇక్కడ మనం ఒక రేంజ్ అనేది ఇస్తాం. ఓకేనా? సో ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 9 అని ఇచ్చామనుకోండి. సో ఒక రేంజ్ 9 అని ఫిక్స్ చేసాము. సో ర్యాండమ్ గా ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఇంట్. ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు జస్ట్ నార్మల్ గా చెప్తున్నాను. ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఇంట్ ఆఫ్ అని ఇచ్చామనుకోండి, అంటే ఆ విత్ ఇన్ ద రేంజ్ లో ఏదో ఒక సమ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? సో విత్ ఇన్ ద రేంజ్ లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి, బట్ రేంజ్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్స్క్లూడ్ అవ్వవు. విత్ ఇన్ ద రేంజ్ జనరేట్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ర్యాండ్ ఇంట్ లోనే కొన్ని సబ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఇంట్. ఓకేనా? సో ఓన్లీ ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? అంటే అప్పర్ లిమిట్ ఉంటుంది, లోయర్ లిమిట్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఇంట్. సో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలి. ఓకేనా? ఎన్ని ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ని జనరేట్ చేయాలి. ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఇంట్. సో ఇక్కడ మనము సైజ్, షేప్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? అంటే సో ఈ రేంజ్ లో 2/3 మ్యాట్రిక్స్ ని ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, లేదంటే 5/4. సో అలా షేప్ అనేది కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్. సో రేంజ్ లోనే డిఫరెంట్ గా వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒక ర్యాండమ్ అనే మెథడ్ లోనే ఇవన్నీ కూడా సబ్ మాడ్యూల్స్ అన్నమాట. ర్యాండమ్ అనేది ఒక మాడ్యూల్. సో దీనిలోనే సబ్ మాడ్యూల్స్, సబ్ మాడ్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫాలో స్టార్ట్ స్టెప్ లేదండి, నేను చెప్తాను. ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్. ఓకేనా? సో ఇదొక మెథడ్. నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్. ఓకేనా? సో వి విల్ డిస్కస్ దీస్ ఆల్ వన్ బై వన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఇంట్ కదా. సో r is equals to np dot random rand int of 9. Okay, so we will take another number 13. Okay, so just చూడండి ఇక్కడ ఏంటి, ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఇంట్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? సో r is equals to np డాట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఇంట్, ఓన్లీ ఒక్క నెంబర్ మాత్రమే పాస్ చేశాను. సో ఇదేంటంటే నథింగ్ బట్ రేంజ్. ఓకేనా? సో ఈ విత్ ఇన్ ద రేంజ్, ఈ రేంజ్ లో నేను r ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు 6 అనే వాల్యూ వచ్చింది. ఓకేనా? సో 6 అనేది 0 నుంచి 13 లోపు ఉన్న నెంబరే కదా.
సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ అగైన్ ఇంకోసారి అవుట్పుట్ చెక్ చేస్తున్నాను. సో 1 మళ్ళీ అలా చెక్ చేస్తున్నాను 9. సో ఎవ్రీ టైం మనం అవుట్పుట్ చెక్ చేసిన ప్రతిసారి నెంబర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ సింగిల్ నెంబర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ ఏంటంటే ఈ రేంజ్ ని క్రాస్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో ర్యాండమ్ అంటే అదే కదా, జనరేట్స్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్ అంటే డిఫరెంట్ గా. సో ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నాను. ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ర్యాండమ్ 1 పర్సన్. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఓన్లీ మీ క్లాస్ చెప్తున్నాను కాబట్టి మీ క్లాస్ లో సపోజ్ మీరు ఒక 100 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి. సో మీ 100 మెంబర్స్ లోనే నేను ఎవరో ఒకరిని కాల్ చేస్తాను. అంతేగాని వేరే సెక్షన్ లో ఉన్న వాళ్ళని కాల్ చేయను కదా, అవునా? మీ సెక్షన్ లో ఉన్న వాళ్ళని కాల్ చేస్తాను. బట్ ఏంటంటే ర్యాండమ్ గా ఒక్కొక్కసారి ఎవరైనా ఒకరిని. ఓకేనా? అర్థమైందండి? సో ర్యాండమ్ అంటే బట్ ఏంటి, రేంజ్ అనేది క్రాస్ అవ్వను. సో ఇది ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్. ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో R1 అని ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. np డాట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండెంట్ 10,40. సో ఫస్ట్ సరే చూడండి నేనేం చెప్పాను. సో నార్మల్ గా ఇది ఒక మాడ్యూల్. ఓకేనా? సో ఈ మాడ్యూల్, ఇది సబ్ మాడ్యూల్, ఇవన్నీ సబ్ మాడ్యూల్స్. సో ఫస్ట్ సబ్ మాడ్యూల్ ఏం చెప్పాను, పారాన్సిస్ లో ఒక సింగిల్ కామా ఇచ్చాను. సో అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటున్నామని మీనింగ్. ఓకేనా? సో 10, 40 అనేవి ఇచ్చాను. ఓకేనా? సో చూడండి ప్రింట్ R1. సో ఇక్కడ ఏంటి 10 నుంచి ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, స్టార్టింగ్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో 0 నుంచి ఆ ఇచ్చిన రేంజ్ వరకు మాత్రం ఏదో ఒక ర్యాండమ్ గా నెంబర్ ని సెలెక్ట్ చేసింది. అవునా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నాకు ఓన్లీ 10 to 40 ఈ డొమైన్ లో మాత్రమే నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అందుకని 10 to 40 మెన్షన్ చేశాను. సో ఈ 10 to 40 రేంజ్ ఏదో ఒక నెంబర్ ని ర్యాండమ్ గా జనరేట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఇది ఫస్ట్ ఈ ర్యాండమ్. సో ఒక సింగిల్ కామా ఇచ్చాను కదండి. సో అది ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటి, 2 కామాస్ ఇచ్చి చెప్పాను ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండెంట్. ఫస్ట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండెంట్ ఒక సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చి చెప్పాను, తర్వాత 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చి చెప్పాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో R2 is equals to np డాట్ ర్యాండమ్. సో మీరు ప్రీవియస్ టాపిక్స్ డౌట్స్ అడగాలంటే లాస్ట్ టైం ఇస్తాను, అప్పుడు అడగండి. ఓకేనా? ఈ టాపిక్ చెప్తున్నప్పుడు దీని ముందు టాపిక్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకేనా? సో మీరంతా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఏం చెప్తున్నారు మేడం అనుకుంటారు. ఓకేనా? సో ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండెంట్. ఓకేనా? సో 10 to 50 రేంజ్ లో 7. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇక్కడ అది స్టెప్ డిఫరెన్స్ అలా కాదండి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏదైతే థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చామో అదేంటంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చేసరికి అప్పర్ లిమిట్, లోయర్ లిమిట్. బట్ థర్డ్ ఏంటంటే ఇది నాట్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో డిఫరెన్స్ కాదు, అప్డేషన్ కాదు. ఇది ఏంటంటే 7 ఎన్ని వాల్యూస్ ని మీరు ఆ రేంజ్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకున్నారు, హౌ మెనీ వాల్యూస్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇన్ ద రేంజ్. ఓకే? సో ఈ లిమిట్ లో ఇన్ని ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో అది ఇది దీని రిప్రజెంటేషన్. ఓకేనా? సో 10 to 50 అప్ టు 10 to 50 ఇన్ బిట్వీన్ ద 10-50 రేంజ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ 7 ర్యాండమ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. సో 10 to 57 వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి. బట్ ఏంటంటే ఆ రేంజ్ ని క్రాస్ అవ్వవు. సో ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అవుతాయి. డిఫరెంట్ మీరు అవుట్పుట్ చెక్ చేసిన ప్రతిసారి వాల్యూస్ కంపల్సరీగా చేంజ్ అవుతాయి. సో అది ర్యాండమ్. ఓకేనండి? సో నెక్స్ట్ ఏంటి, సో ఈ 3 మాడ్యూల్స్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్. అర్థం కావట్లేదు. సో ఇంతవరకు చెప్పిన ఈ 3 మెథడ్స్ అర్థమయ్యాయండి? క్లియరా లేదా సార్ చెప్పండి. టెన్ టు 40కి 5 అవుట్పుట్ వచ్చింది. మరి 10 to 40 5 అనే నెంబర్ 10 to 40 ఇన్సైడ్ ఉంది కదండి. చూడండి ఫస్ట్ అసలు ర్యాండమ్ అంటే ఏంటి,
ర్యాండమ్ అంటే ఇట్ జనరేట్స్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ రేంజ్. ఓకేనా? సో ఏంటి, ఏదో కొన్ని వాల్యూస్ ని, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక రేంజ్, ఒక లిమిట్ అనేది మనం పాస్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఒక నెంబర్ కానీ 2 నెంబర్స్ కానీ పాస్ చేసినప్పుడు అవి ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఇంటూ ఓన్లీ సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చాను. ఓకేనా? సో సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, ఆ నెంబర్ ఏదైతే పాస్ చేసామో ఆ నెంబర్ లోపు ఓన్లీ ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ ని మాత్రమే అది జనరేట్ చేస్తుంది. బట్ అదేంటంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఆ రేంజ్ ని క్రాస్ అవ్వదు. నేను 13 ఇచ్చాను, వచ్చింది 13 లోపు ఉన్న నెంబర్స్ మాత్రమే వస్తాయి, కానీ 15, 16 అలాంటి నెంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వవు. ఓకేనా? బట్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ చెక్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, 5 ఉంది, నేను ఒకసారి చెక్ చేశాను 12. ఓకేనా? మళ్ళీ థర్డ్ టైం చెక్ చేసినప్పుడు 3. ఇలా ర్యాండమ్ గా ఆ ఇంటీజర్స్, ఆ వాల్యూస్ అన్ని చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ ఏంటంటే మనం ఆ పెరాన్సిస్, ఆ ర్యాండింట్ అనే దానిలో ఆ ఓపెన్ పెరాన్సిస్ లో ఏ వాల్యూ అయితే పాస్ చేసామో అది రేంజ్. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇక్కడ నేను రేంజ్ అని ఎందుకు చెప్పడం లేదంటే, మీరు మళ్ళీ ప్రీడిఫైన్డ్ రేంజ్ ఫంక్షన్స్ కి ప్యారల్ చేస్తారు, దానికి అప్లై చేసుకుంటారు ఇంతవరకు ఇది అని. ఇక్కడ ఏంటి, మనము సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వరకు ఓకే. ఓకేనా? సో 10 to 40 ఉందా, 10 to 40 లోపు ర్యాండమ్ వాల్యూ ఓన్లీ సింగిల్ మాత్రం జనరేట్ అవుతుంది. రేంజ్ ఫంక్షన్ వాటికి దీన్ని ప్యారలల్ చేశారనుకోండి, మీకు ఏం డౌట్ వస్తుంది అంటే, రేంజ్ లో ఒక సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అన్ని నెంబర్స్ ప్రింట్ అయ్యాయి కదా అనుకుంటారు. ఇక్కడ నేను సింగిల్ ఇచ్చినప్పుడు నేను దీన్ని రేంజ్ అని చెప్తే ఎందుకు అవ్వడం లేదని అనుకుంటారు. ఓకేనా? అందుకని నేను ఇక్కడ లిమిట్ అని చెప్తున్నాను. మీకు ఓన్లీ ఒక సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే జనరేట్ చేస్తుంది సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు, డబల్ ఇలా 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసినప్పుడు. ఇవి ఏంటి, మనం రేంజ్ అని కూడదు, జస్ట్ లిమిట్స్. ఓకేనా? సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇదేంటంటే ఎండ్ లిమిట్. సో 0 నుంచి ఈ ఎండ్ లిమిట్ వరకు ఏదో ఒక వాల్యూని ర్యాండమ్ గా జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇలా 2 లిమిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది అప్పర్ లిమిట్, ఇది లోయర్ లిమిట్. సో ఇన్ బిట్వీన్ ద అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ ఓన్లీ ఒక సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే అవుట్పుట్ గా రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకేనా? బట్ కమింగ్ టు 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనము ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఇంట్ అనే మెథడ్ లో పాస్ చేసామంటే దాన్ని అప్పర్ లిమిట్, నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్. సో థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేసరికి వాల్యూస్. ఓకే, number of values you want to generate in these limits. okay, సో థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చేసరికి మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ ని, ఈ సింగిల్ డబుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి, ఓన్లీ ఒక సింగిల్ వాల్యూనే ఈ లిమిట్స్ లో పాస్ చేసి ఆ లిమిట్స్ లో ప్రింట్ చేసాం. ఇక్కడ నేను 7 అని ఇచ్చాను కాబట్టి 7 వాల్యూస్ ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అయ్యాయి. ఓకే, నేను 30 ఇచ్చాను. ఓకేనా? సో 10 నుంచి 50 లోపు ఉన్న 30 నెంబర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. బట్ అవి ర్యాండమ్ గా చేంజ్ చేసిన ప్రతిసారి వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఇంతవరకు క్లియర్ అండి? ఇప్పుడైనా ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక షేప్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, R3 అనే అరే np డాట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండింట్. సో 10 to 100. సో అప్పర్ లిమిట్ 10, లోయర్ లిమిట్ 100. ఓకేనా? సో కామా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది 2/4 R3. సో చూడండి 2/4. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, 13 ఎలిమెంట్స్ ని ర్యాండమ్ గా జనరేట్ చేయమని చెప్పాను, అవునా? ఇక్కడ నేను 2/4 మ్యాట్రిక్స్ ప్రింట్ చేయమంటున్నానంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఒక 8 ఎలిమెంట్స్ ర్యాండమ్ గా తీసుకోవాలి. బట్ ఏంటంటే అవి షేప్, వాటికి షేప్ ఇలా ఇస్తున్నాను, 2/4 ఫామ్ లో ఉండాలి నాకు. 10 నుంచి 100 లోపు ఉన్న 8 నెంబర్స్, ఏవైనా 8 నెంబర్స్ తీసుకోమని చెప్తున్నాను. బట్ ఆ 8 నెంబర్స్ ని 2/4 ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ సబ్ మాడ్యూల్. సో నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయండి, ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్.
ఎయిట్ అనే కాదు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో 5/6. ఓకేనా, సో 5/6 ఏ సైజ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, సో ఎనీ సైజ్ వి విల్ గివ్. సో వచ్చే ఆ ఇన్సైడ్ ఆ మ్యాట్రిక్స్ లో వచ్చే ఏంటంటే, మ్యాట్రిక్స్ లో వచ్చే మాత్రం ఈ లిమిట్స్ లో ఉంటాయి. అవును, ఎస్. 2 rows 4 columns అంటే 8 numbers. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆర్ is equals to random dot random. ఓకేనా, సో np dot random dot random 3, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే, ప్రీవియస్ గా మనము ఒక లిమిట్స్ అనేవి పాస్ చేసాము. ఆ లిమిట్స్ లో ఉన్న ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ని జనరేట్ చేసాం. అవునా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను జస్ట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్ అని ఇచ్చాం. అంటే నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చెప్పాను కదా, ఇవి 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇది అర్థమవుతుందా మీకు? ఫస్ట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఏంటంటే సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్, తర్వాత 2 లిమిట్స్, తర్వాత 3 లిమిట్స్, 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసాము. తర్వాత సైజ్ అనేది ఎలా ఇచ్చాము, ఒక మాడ్యూల్ చెప్పి దానిలో సబ్ మాడ్యూల్స్ చెప్పాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్ అని చెప్పాను. సో ఫస్ట్ మీరు ఇలా చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను ఇది తీసుకొని చెప్పాను. ఓకేనా, ఫస్ట్ నేను టాపిక్స్ చెప్పి తర్వాత 1 by 1 డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ప్రీవియస్ గా నేను ఒక రేంజ్ అంటే ఒక లిమిట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఆ లిమిట్ లో ఉన్న ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేశాను. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నానంటే, జస్ట్ సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ర్యాండమ్ డాట్ ఎన్పి డాట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్. ఓకేనా, అంటే ఆ 3/4 లో ర్యాండమ్ గా 3/4 ఫామ్ లో ర్యాండమ్ గా వాల్యూస్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, బట్ ఇది 1 కి ఎక్స్క్లూడ్ అవ్వదు. మీరు ఎన్ని టైమ్స్ అయినా, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయినా మీరు అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి, వచ్చే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ కూడా సో 1 ని ఎప్పుడు క్రాస్ అవ్వదు. ఓకేనా, సో ఇది ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్. సో నెక్స్ట్ ఆర్ఎన్ అనేది తీసుకుంటున్నాను, ఎన్పి డాట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటండి, ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్. సో ఇది కూడా సేమ్, ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్ 8/6. సో ఆర్ఎన్ too large. Five by 7. సో ఇది కూడా సేమ్. సో ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ 5/7. ఓకేనా, 5 rows 7 columns. సో నెక్స్ట్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్పి డాట్ ర్యాండమ్ డాట్. ఎవరైనా చెప్తారా ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఎన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో? సో మీరు చెక్ చేస్తారా? సో ఆల్రెడీ చెప్పాను, ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్ అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ ఆ ఫామ్ అంటే మనం ఏదైతే సైజ్ ఇస్తామో 3/4 ఆర్ అదే 8/7 అలా ఇస్తామో ఆ వాల్యూస్ ఆ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది. బట్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా అందులో ఉన్న ప్రతి నెంబరు 1 కి ఎప్పుడు క్రాస్ అవ్వదు. ఓకేనా, సో చూడండి ఇక్కడ హైయెస్ట్ నెంబర్ 0.9 ఉంది, కానీ సో ఎప్పుడు కూడా 1 పాయింట్ సంథింగ్ 2 పాయింట్ సంథింగ్ ఆ వాల్యూస్ రావు. ఓకేనా, సో ఓన్లీ 0 నుంచి 0.1 0.2 అప్ టు ఓన్లీ 0.9 వరకు మాత్రమే చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్. ఓకేనా, సో బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ సేమ్. నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్. సో ఏమైనా ఐడియా ఉందా ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్ అంటే? Try to think. I already explained some random modules and sub modules of random, right? So you just think about it. Random dot random అంటే ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు? రేంజ్. సో రెండు సేమ్, random dot random, random dot rand, both are same. Okay.
నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ అన్న మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? ఎవరైనా ప్యారలల్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినవన్నీ మీ ల్యాప్టాప్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారా ఎవరైనా? ఒకసారి అయితే ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ అనేది ఎస్ నెగటివ్ వాల్యూస్, ఇట్ గివ్స్ నెగటివ్ వాల్యూస్ ఇన్ అవర్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో అది చెప్తాను అనుకున్నాను. జస్ట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ అంటే, సో ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ అంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఆ షేప్ ఏదైతే ఇచ్చామో ఆ షేప్ లో నెగటివ్ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ర్యాండమ్ మాడ్యూల్. ఓకేనా, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అండి. సో అప్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? All of you clear till now what we discussed? Okay, so I'll move to next concept. So next ఇక్కడ ఏంటంటే, సో మనకి NumPy లో కూడా ఈ అరే మెథడ్ లో కూడా స్లైసింగ్ ప్రాసెస్ ఉందండి. ఓకేనా? సో ఏంటి స్లైసింగ్ అంటే? ఎక్కడైనా చేశారా? స్లైసింగ్ గుర్తుందా? స్ట్రింగ్స్ లో సబ్ స్ట్రింగ్స్ కోసం ఓకే, సెపరేట్, ఓకే, డివైడింగ్, ఎస్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని కూడా స్లైస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో NumPy ఆల్సో మ్యూటబుల్. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యూటబుల్ అండ్ ఇమ్యూటబుల్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్లైసింగ్, మన మ్యాట్రిక్స్ ని కూడా స్లైసింగ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? స్లైసింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ కటింగ్ ఇంటూ పీసెస్. ఓకే, అంటే డివైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ నేను ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటున్నాను. A is equals to np డాట్ arrange of, ఒక 5 కాదు 25 వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. వాటిని రీషేప్ ఎలా చేస్తున్నానంటే 5x5. ఓకేనా? సో దీని మీనింగ్ ఏంటండి? సో np డాట్ arrange 25 రేంజ్ అంటే 0 నుంచి 24 వరకు నెంబర్స్ ని 5x5 మ్యాట్రిక్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ రీషేప్ లో డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? 5x5 మ్యాట్రిక్స్, అవునా? సో ఇక్కడ స్లైసింగ్ అనేది చూడండి. స్లైసింగ్ అంటే తెలుసు కదండి, సేమ్ అది కూడా స్టార్ట్ కోలన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మనం చేస్తాం, అవునా? స్టెప్. సో ఇదే కదా స్లైసింగ్ అంటే. సో ఇన్సైడ్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ స్టార్ట్ పాయింట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి స్లైస్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఎండ్ ఎంత వరకు చేయాలనుకుంటున్నాము, స్టెప్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నామా లేదా, అవునా? సో ఇవి కదండి స్లైసింగ్ దాంట్లో ఉన్నది. సో చూడండి, సో ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఉంది. నేను జస్ట్ ఓన్లీ ఒక సింగిల్ కాలమ్ ఇచ్చామంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్లైసింగ్ లో జస్ట్ ఆ అరే ఆఫ్ సింగిల్ కాలమ్, లేదంటే లిస్ట్ లో అయినా సరే మీరు సింగిల్ కాలమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది? వాట్ విల్ హ్యాపన్ when we have given only colon operator? Start spelling, nice observing, start and step. Okay, డిఫాల్ట్ 0 తీసుకుంటుంది మ్యామ్. ఓకే, రైట్. సో ఇలా అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది? టోటల్ లిస్ట్ ప్రింట్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్. సో ఇలా ఏంటంటే ఆఫ్ కాలమ్, ఓకేనా? లేదంటే చేయండి ఒక నిమిషం. సో లిస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ లిస్ట్ లో ఏం చేస్తానంటే 4 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? సో దీనిలో కోలన్ అని ఇచ్చాను. సో ఏం ప్రింట్ అయింది? అవుట్పుట్ ఎంటైర్ లిస్ట్ అనేది ప్రింట్ అయింది, అవునా? అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్టార్ట్ రేంజ్ ఎండ్ రేంజ్ ఇవ్వలేదు. సో స్టార్ట్ రేంజ్ 0 నుంచి అవుతుంది, ఎండ్ రేంజ్ కూడా లాస్ట్ వరకు, అవునా? సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇప్పుడు నేను అరే, ఓకేనా?
సో ఇక్కడ నేను అరేని ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని ప్రింట్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ మై అరే. ఐ వాంట్ టు స్లైస్ ఏ ఆఫ్ ఈ కాలన్ ఆపరేటర్ ఇచ్చాను. సో ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్సే కదా, ఓకేనా. సో ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. లిస్ట్ లో స్లైసింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా, బట్ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది. చెప్తాను ముందు చేసే ముందు. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక సింగిల్ కాలన్ ఆపరేటర్ పాస్ చేసినప్పుడు ఎంటైర్ లిస్ట్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఎంటైర్ అరే అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ఏ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింట్ చేస్తాను, ఇది మన ఏ మ్యాట్రిక్స్. సో ఏ ఆఫ్ 2 కోలన్, ఓకేనా. సో 2 అని కోలన్ ఇచ్చేస్తాను, అంటే స్టార్ట్ 2 అని ఇచ్చాను. సో బట్ ఎండ్ అనేది నేను ఎంతవరకు చెప్పలేదు. సో ఇదేమవుద్ది అంటే లాస్ట్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది, ఓకేనా. సో 2 అని ఇచ్చానంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సెకండ్ రో, ఓకేనా. సో ఇది 0th రో, 0th రో. సో ఇది ఫస్ట్ రో. సో ఇది సెకండ్ రో, థర్డ్, ఫోర్త్ అలా అన్నమాట. సో నేను ఏ ఆఫ్ 2 కోలన్ అని ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ఏంటి, స్లైసింగ్ అనేది స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 2, ఓకేనా. సో ఇది 2 అంటే 10, 11, 12 అనేది సెకండ్ రో. ఇది 0th రో, ఇది 0th రో, సారీ. సో ఇది 0th రో, ఫస్ట్ రో, నెక్స్ట్ సెకండ్ రో, థర్డ్, ఫోర్త్, లైక్ దట్, ఓకేనా. నేను ఏ ఆఫ్ 2 కోలన్ ఆపరేటర్ పాస్ చేశాను. సో ఏంటి, ఈ స్లైసింగ్ అనేది 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే సెకండ్ రో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, సెకండ్ రో నుంచి ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ ప్రింట్ అయింది, ఓకేనా. క్లియర్ అండి. క్లియర్, ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే కాల్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, నేను స్టార్టింగ్ ఏ పాయింట్ అనేది చెప్పలేదు. సో ఏమవుతుందంటే బై డిఫాల్ట్ గా 0th రో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఓకేనా. బట్ ఎండింగ్ వచ్చేసి థర్డ్ రో అని మెన్షన్ చేశాను. సో ఏమవుద్ది, ఇంకోటి వన్ మోర్ థింగ్, థర్డ్ రో అని ఇచ్చానంటే థర్డ్ రో ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది, ఓన్లీ సెకండ్ వరకు మాత్రమే ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, ఓకేనా. 0th రో, ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో. ఎందుకు సెకండ్ రో వరకే వచ్చిందంటే ఈ ఎండ్ ఏదైతే ఇచ్చానో అది ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది. సో 0 రో, ఫస్ట్ రో అండ్ సెకండ్ రోస్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతాయి, ఓకేనా. సో ఇంతవరకు క్లియర్ అయినా? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ టిల్ నౌ? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో అలాగే మనకి ఇదంతా కూడా ఫార్వర్డ్ ఇండెక్సింగ్, అంటే పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్, ఓకేనా. ఫార్వర్డ్ ఇండెక్సింగ్. సో అలాగే మనకి బ్యాక్వర్డ్ ఇండెక్సింగ్ కూడా ఉంది, ఓకేనా. సో చూడండి, బ్యాక్వర్డ్ అంటే నథింగ్ బట్ నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్, ఓకేనా. సో మనం లిస్ట్ లో సో ఇక్కడ మనం ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాం కదా. సో ఈ లిస్ట్ లో -1 అని సేమ్ వస్తుంది, లాస్ట్ ఎలిమెంటే కదా. సో నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ -1. సో ఇలా బ్యాక్వర్డ్ వెళ్తాము. సో ఫార్వర్డ్ వచ్చేసరికి పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్. ఇవి రెండు కూడా లిస్ట్ లో డిస్కస్ చేసాం, లిస్ట్ టపుల్స్ వాటిలో చేసాం కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ఆఫ్ -1 అని ఇచ్చాను, జస్ట్ సి. సో అంటే ఏంటి, మన అరేలో ఉన్న లాస్ట్ రో, ఓకేనా. అరేలో ఉన్న లాస్ట్ రో ప్రింట్ అవుతుంది, ఓకేనండి. సో ఏ ఆఫ్ కోలన్ -3, చూడండి -3 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వమని చెప్పాను, ఓకేనా. -3 అంటే ఏంటి, లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ రో, ఓకేనా. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అనుకుంటే ఎవ్రీ టైం ఏం చేస్తారంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని ప్రింట్ చేసుకోండి. సో మ్యాట్రిక్స్ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత నేను -3 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వమన్నాను. సో -3 అంటే ఏంటి, సో ఇది -1 రో, -2 రో, ఇది -3 రో. సో అందుకనే ప్రింట్ అయినప్పుడు ఏమైంది, -3 రో ప్రింట్ అయింది. ఆ తర్వాత -3 నుంచి అది ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, నేను ఎండ్ అనేది ఏమి ఇవ్వలేదు, ఓకేనా. అలా కాకుండా మీరు -1 అని ప్రొవైడ్ చేశారనుకోండి, ఈ లాస్ట్ రో అనేది ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది, జస్ట్ -3, -1, -2, ఓకేనా. సో ఇవి మాత్రమే ప్రింట్ అవుతాయి. ఇంతవరకు క్లియరేనా అండి?
ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు మరి రోస్ ని కాలమ్స్ అదే ఓన్లీ రోస్ మాత్రమే స్లైస్ చేసాం. ఓకేనా? సో రోస్ ని కాలమ్స్ ని ఎట్ ఏ టైం స్లైస్ చేయాలంటే ఏ ఆఫ్ సో 2 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో కామా అనేది మీరు యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ కోలన్ ఆఫ్ 3 చూడండి అవుట్పుట్. సో ఇప్పుడు ఏంటి నేనేమంటున్నాను, ఇది రోస్ కామాతో ఎప్పుడైతే మనం సపరేట్ చేసామో, సో బిఫోర్ కామా ఇదేమో రోస్ ని స్లైస్ చేస్తుంది, ఆఫ్టర్ కామా ఇట్ స్లైస్ ది కాలమ్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి మన మ్యాట్రిక్స్, సో మన ఫస్ట్ నేను ఒక ఫస్ట్ మన ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్ ని ప్రింట్ చేశాను ఏ. సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను 2 కోలన్ అని ఇచ్చాను అవునా. సో ఇక్కడ ఏంటి 0 ఫస్ట్ సెకండ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వమని చెప్పాను. ఓకేనా? తర్వాత కామా కోలన్స్ ని స్లైస్ చేస్తున్నాను. ఏమంటున్నాను అప్ టు స్టార్టింగ్ ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ 3. ఓకేనా? థర్డ్ కాలం అంటే ఏంటి, సో ఈ 0th ఉంది కదా, సో ఈ 0th మొత్తం 0th కాలం. ఓకేనా? సో ఇది ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, 3 కాలం. సో ఈ థర్డ్ కాలం ఉంది కదా, సో థర్డ్ అనేది ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యింది కాలమ్స్ లో, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో 12, 17, 2. ఓకేనా? ఇంతవరకు ఈ కాలం వరకు మాత్రమే స్లైస్ చేయాలి. రోస్ వచ్చేసరికి 2 నుంచి ఎండ్ పాయింట్ అంటే లాస్ట్ వరకు మనం చేయాలి. అందుకనే ఈ ఇంతవరకు మాత్రమే స్లైస్ అయింది. అంటే 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22. ఎందుకు కాలం కూడా స్లైస్ చేశాను. నాకు థర్డ్ వరకు మాత్రమే అంటే సెకండ్ కాలం వరకు మాత్రమే ప్రింట్ అవుతాయి. అలాగే ఏంటి రోస్ నేమో 2 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఓకేనా? అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ లో 5x5 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను, దాన్ని 2x3 గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఏంటి సపరేట్ చేస్తున్నాను, కొన్ని వాల్యూస్ ని పిక్ చేస్తున్నాను. ఎట్లా బోత్ స్లైసింగ్ అంటే కాలం ని స్లైస్ చేస్తున్నాను, అట్ ద సేమ్ టైం రోస్ ను కూడా స్లైస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో ఇది స్లైసింగ్. ఓకేనా? roll up once ma'am. 8 12. Okay. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఏ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింట్ చేస్తాను. సో 15 అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? సో ఇదేంటంటే నథింగ్ ఫ్యాన్సీ ఇండెక్సింగ్ అని ఉంటుంది. అంటే సమ్ చేయడం, అరేలో ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ సమ్ చేయడం, ఒక వాల్యూస్ ఇచ్చి ఒక వాల్యూ అనేది పాస్ చేసి ఆ వాల్యూ కన్నా అన్ని వాల్యూస్ హయ్యర్ ఉన్నాయా లోయర్ ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవడం. సో అవి అన్నమాట. దోస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఫ్యాన్సీ ఇండెక్సింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను, ఏ గ్రేటర్ దెన్ 15 అంటే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏలో ఉన్న ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ 0 నుంచి 24 ఈచ్ ఎలిమెంట్ 15 కన్నా హయ్యరా కాదా అని చెక్ చేసింది. ఓకేనా? ఇఫ్ మై నంబర్ ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ 15 ఇట్ గివ్స్ ట్రూ. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బూలియన్స్ అన్నమాట. బూలియన్ వాల్యూస్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మాత్రం రిటర్న్ చేస్తాయి బూలియన్స్ అంటే. సో ఏంటంటే ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైనా ఒక నెంబర్ తో కంపేర్ చేయడం ఇలా, అంటే ఒక నెంబర్ ని ప్రొవైడ్ చేసి ఈ నెంబర్ కన్నా హై ఉన్నాయా మన మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్స్ లో ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకేనా? సో ఏ ఆఫ్ ఏ 15, ఏ గ్రేటర్ దెన్ 15. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ హయ్యర్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ నెంబర్స్. ఓకే. సో అప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎ లిస్ట్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ 15. ఓకేనా? సో చూడండి ఈ ఎలిమెంట్స్ కదా 15 కన్నా హైగా ఉన్నది, ఇది మన ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఈచ్ ఎలిమెంట్ 15 కన్నా ఎక్కువ ఉందా లేదా చెక్ చేసాము. సో ఏం నార్మల్ గా ఏ గ్రేటర్ దెన్ 15 అన్నప్పుడు ఇట్ గివ్స్ ఓన్లీ జస్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకేనా? ప్రొవైడ్ చేస్తారండి ఫీడ్బ్యాక్. సో నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ 15 అంటే ఆ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి
జస్ట్ ఇలాగా ఒక ఇండెక్స్ ఆర్ ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో ఇదేంటంటే ఒక లిస్ట్ లో ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ హయ్యర్ దాన్ వాట్ వీ హ్యావ్ గివెన్. ఓకేనా, ఇక్కడ 15 ఇచ్చాను కాబట్టి 15 కన్నా హయ్యర్ ఉన్న వాల్యూస్ వచ్చేసి ఇవి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని సమ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఆ హయ్యర్ ఉన్న వాల్యూస్ ని సమ్ చేయాలి. వాటికి ఏంటంటే a of a15 డాట్ సమ్ ఆఫ్. సో ఇది ఇలా సమ్ చేస్తాం. min max elements, so I'm not having clarity. Okay, it's working fine. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ లో మినిమం వాల్యూ అంటే ఏంటి, ఏ నెంబర్ లోయెస్ట్ నెంబర్. ఓకేనా. సో లో నెంబర్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిట్లో 16 కదండి స్మాల్ నెంబర్. సో మిన్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు ఆ మినిమం నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది రిటర్న్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అలాగే మ్యాక్స్ అంటే ఏది పెద్ద నెంబర్. ఓకేనా. సో బిగ్ నెంబర్ ఏంటి అన్నది. సో 24 is the highest number in my list. Okay, so this is how we are checking min, max, sum and boolean. Okay, true or false values. Okay, so the index and so next వచ్చేసి we will discuss some mathematical. కొన్ని మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే లైక్ ఎరేస్ ని సమ్ చేయడం, ఓకేనా, సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం, మ్యాట్రిక్స్ సమ్, మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఉంటాయి కదా. సో అవి. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్పి డాట్ అరేంజ్ ఆఫ్ 3/3. సారీ, అరేంజ్ లో మనం లేకూడదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 9 ఇస్తున్నాను. డాట్ రీషేప్ ఆఫ్ 3/3. 9 వాల్యూస్ ని 3/3 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ is equals to np dot a range of 9. Okay, next reshape 3/3. నెక్స్ట్ ప్రింటింగ్ బి. సో 3/3 మ్యాట్రిక్స్ 2 తీసుకున్నాను. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ a ప్లస్ b అని ఇచ్చాను. సో చూడండి, సో ఏ మ్యాట్రిక్స్ బి మ్యాట్రిక్స్ జస్ట్ a ప్లస్ b అని ఇవ్వగానే సమ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా. ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 మ్యాట్రిక్సెస్. సో ఇది మీరు సి లాంగ్వేజ్ లో చేస్తున్నట్లయితే ఎలా చేస్తుంటారు, ఫస్ట్ ఆ 3/3 ఈ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ఒక అరే తీసుకొని, అవునా, అరే తీసుకొని నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి ప్రింట్ చేశారు. తర్వాత బి మళ్ళీ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ అలా ప్రింట్ చేశారు 3/3 మ్యాట్రిక్స్. తర్వాత సమ్ చేయడానికి కూడా మళ్ళీ ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోనో లేదంటే మళ్ళీ సపరేట్ అరే తీసుకొని టోటల్ గా అది లెంత్ ఎంత ఉంటుందండి, మాక్సిమం అబౌవ్ 30 లైన్స్ అయినా ఉంటుంది. అవునా, అరేస్ లో మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్. బట్ చూడండి ఇక్కడ పైథాన్ ఏంటి ఇదే కదా ఫేవర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, కాంప్లెక్సిటీ అనేది చాలా వరకు ఇక్కడ ఈజీ అయిపోయింది. అవునా. సో అట్లీస్ట్ మనం ఒక 30+ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం చేసామండి, జస్ట్ నంపై ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని దానిలో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్, ఓకేనా, జస్ట్ 2 మ్యాట్రిక్స్ ని ప్రింట్ చేసాం ఈజీగా. ఒక రేంజ్ ఇచ్చి ఎలిమెంట్స్ ఇస్తున్నాము, ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఇస్తున్నాము, ఏ టైప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ ఏంటి 2 మ్యాట్రిక్స్ ని క్రియేట్ చేసాము. ఇదే సి లాంగ్వేజ్ లో అయితే వి విల్ టేక్ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్స్ తీసుకోవాలి, అలాగే అరే తీసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి కదా. సో అదేనండి పైథాన్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి వన్ ఆఫ్ ఫేవర్. ఓకేనా. సో జస్ట్ a ప్లస్ b అని ఇచ్చాను. 2 మ్యాట్రిక్స్ కూడా యాడ్ అయ్యాయి. 0 + 0 0, 1 + 1 2, 2 + 2 4. సో ఇలాగే 3 + 3. సో మీరు ఏమైనా డిఫరెంట్ గా వాల్యూస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ర్యాండమ్ అని యూజ్ చేసి ఒక ర్యాండమ్ మ్యాట్రిక్స్ ని జనరేట్ చేసి ఆ వాల్యూస్ ని ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ a - b నథింగ్ బట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇక్కడ ఏంటి, వాల్యూస్ నేను రెండు సేమ్ తీసుకున్నాను కదా. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే బి మ్యాట్రిక్స్ లో 10 to 20. ఓకేనా.
రేంజ్ ఆఫ్ 10 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 20 అబౌవ్ అనుకుంటా. ఒక 9/9 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చే విధంగా వాల్యూస్ చెప్పండి. సో చూడండి 10 నుంచి 19 వరకు 9 వాల్యూస్ కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి, నేను బి మ్యాట్రిక్స్ ని చేంజ్ చేశాను. సో సమ్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ గా వచ్చింది. అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కదా. నార్మల్ గా రెండు మ్యాట్రిక్స్ సేమ్ తీసుకుంటే మొత్తం కూడా జీరోస్ వచ్చాయి. అందుకని జస్ట్ నేను చేంజ్ చేశాను. సో ఇక్కడ కూడా అన్ని కూడా నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. అంటే అంతే కదా, 0 - 10 అంటే -10 కదా. సో ట్రై చేద్దాం B - A. ఓకేనా. సో చూడండి ఇవి కూడా సేమ్ వస్తుంది. మీరేం చేస్తారంటే ఇక్కడ ర్యాండమ్ గా మ్యాట్రిక్స్ జనరేట్ చేయండి. ఓకేనా. అప్పుడు వాల్యూస్ ఇలా రావు, డిఫరెంట్ గా వస్తాయి. ఓకేనా. సో సబ్ట్రాక్షన్ అని నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకేనా. సో డివిజన్. సో ఆ మామూలు మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏముంటాయి, సమ్, సబ్ట్రాక్షన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్రాడ్కాస్టింగ్. ఏం లేదండి, బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఉందా. సో ఐ వాంట్ టు యాడ్ 3 అనే నెంబర్ ని ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా. అంటే 0+3, 1+3, 2+3. ఓకేనా. సో అలాగే A-1. ఓకేనా. A-2 ఇచ్చాను. సో A-2 అంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ ని నేను 2 డిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా. నెక్స్ట్ A×3 అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ కి సో మల్టిప్లికేషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఇలా ఇంకేం ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే ఒక వాల్యూ తీసుకొని ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ కి మనం అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సమ్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ ఎనఫ్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొన్ని లాగరిథమ్స్ ఫంక్షన్. ఓకేనా. లాగరిథమ్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్స్. సో మనం ఏం చెప్పాము, మెయిన్లీ మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాము, మన NumPy మాడ్యూల్ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కదా. సో చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే np.log(0). సో log0 వాల్యూ ఎంత, log0 వాల్యూ గుర్తున్నాయా ఇవన్నీ, లాగరిథమ్స్, ఎక్స్పోనెన్షియల్స్. సో log0 అంటే ఇన్ఫైనైట్ కదండి. నో నాట్ 1. log np.log1 వాల్యూ 0. ఓకేనా. log0 అన్డిఫైన్డ్, ఎస్ ఇన్ఫైనైట్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ అలానే np.log మనము ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ అయినా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ ఎంటైర్ ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి కూడా లాగరిథమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో ఇది లాగరిథమ్స్ చేయడం. సో నెక్స్ట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ 1. ఓకేనా. సో np.exponential అంటే exp. ఓకేనా. లాగరిథం చెక్ చేసేటప్పుడు LOG. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ 4. ఓకేనా. నెక్స్ట్ np.exponential ఆఫ్ ఒక లిస్ట్. సో లిస్ట్ లో వచ్చిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ కి ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ చెకింగ్ లాగరిథమ్స్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమ్ ట్రిగనోమెట్రీ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా. ట్రిగనోమెట్రీ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయి, సైన్, కాస్, టాన్, కాట్, కొసీకెంట్ అవే కదా. ఓకేనా. స్క్రోల్ అప్ ఏం లేదండి, జస్ట్ నేను లాగరిథం చెక్ చేసినప్పుడు LOG ఇచ్చాను, ఎక్స్పోనెన్షియల్ చెక్ చేసినప్పుడు EXP. ఓకేనా. సైన్, కాస్ ఎట్సెట్రా అంటే ఓకే. సో np.sin of 0. sin 0 అంటే 0నే కదా. సో అట్లా np.sin of అంటే ఆ ఫంక్షన్స్ ఇస్తాము. నెక్స్ట్ np.cos of 0.
బట్ గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ 90 అలా ఇచ్చామంటే అక్కడ ఏంటి సైన్ 0 అంటే అవి డిగ్రీస్, ఓకేనా. 0 degrees 30 40 అంటే అవేంటి యాంగిల్స్ అన్నమాట. ఆ యాంగిల్స్ లో ఎంత వాల్యూ ఉన్నది చెక్ చేస్తాం, బట్ అవి కూడా కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ కాదండి, ఓకేనా. అవి ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 1 అని, అప్రాక్సిమేట్ గా సంథింగ్ 0.5 అని అలా చెప్తాము. మీకు ఆల్రెడీ అవి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా చెప్తారు. ఎగ్జాక్ట్ గా కాదు, మనం రౌండ్ ఫిగర్ చేసి ఇట్లా 1 అని కాల్ చేస్తున్నామని, ఓకేనా. సో ఇలా సైన్ ఆఫ్ 0, కాస్ ఆఫ్ 0, నెక్స్ట్ ఎన్పి tan ఆఫ్ 0, ఓకేనా. ఓన్లీ సైన్, కాస్, టాన్, ఓకేనా. కాట్ అవి ఉండవు, ఓకేనా. ఓన్లీ సైన్, కాస్, టాన్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఈ సైన్, కాస్, టాన్ యూజ్ చేసి మనము కొసీకెంట్, సీకెంట్, కాట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ చేయొచ్చా? ఒకసారి కొంచెం మ్యాథమెటికల్ వేలో థింక్ చేయండి. Can we calculate by using sin, cos, tan? So secant, cosecant, cot values kada. So sin and cosecant, secant ante 1 by cos, cosecant ante 1 by sin, cot ante cos by sin, avuna 1 by sin. So okay good, thank you. So ఇవేంటంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు a is equals to, ఓకేనా. నెక్స్ట్ b is equals to, సో ఇట్లా తీసుకొని ఇప్పుడు నేను కాస్ అదే సీకెంట్ వాల్యూని ఫైండ్ అనుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తా, జస్ట్ a by 1 by a, నథింగ్ బట్ 1 by sin కదా. సో 1 by sin అంటే ఏంటి, ఎస్ 1 by sin అంటే సీకెంట్, నెక్స్ట్ 1 by cos కొసీకెంట్, నెక్స్ట్ సో కాస్ బై సైన్, b by a చేస్తే అది నథింగ్ బట్ ఏంటి కాట్, అవునా. సో అట్లా మనం కొసీకెంట్, సీకెంట్, కాట్ వాల్యూస్, ఓకే, బై యూజింగ్ దీస్ త్రీ, జస్ట్ చిన్నదేనా ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ టాపిక్ అండి NumPyలో. అంటే వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్, అవన్నీ డిస్కస్ చేయాలంటే డేటా సైన్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీన్, మ్యాట్రిక్స్, మీన్, మీడియన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, డాట్ ఇవేమైనా విన్నట్లు అనిపిస్తుందా? ఫస్ట్ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్, ఒక 2x2 మ్యాట్రిక్స్ ని తీసుకుంటున్నాను, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి, np డాట్ మీన్ ఆఫ్ ఏ, ఓకేనా. సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ బై నంబర్ ఆఫ్, అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఏమంటాము, నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బై సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్, రైట్. సో ఏంటి ఇక్కడ 0 + 1 + 2 + 3 బై ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 4 కదా. సో 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6/4. సో 6/4 చేస్తే ఏమొస్తుంది, 1 పాయింట్ సంథింగ్ కదా, 1.5, ఓకేనా. మీన్ అంటే అందరికీ ఐడియా ఉంది కదా, మీన్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ బై sum of the observation by number of observation, అవునా. రివర్స్ లో ఇచ్చారు చూడండి, క్లిక్ చేసుకోండి, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ np డాట్ మీడియన్ ఆఫ్ ఏ. సో మీన్ కి మీడియన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, మీన్ కి మీడియన్. సో మీన్ సపోజ్ ఇప్పుడు లిస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4 5, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను
సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏంటి 1 + 2 + 3 ఇది మొత్తం ఓకేనా 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5 అనే ఇస్తాను ఓకేనా. బట్ మీడియన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఎస్ మిడిల్ మోస్ట్ వాల్యూ ఎస్ ఇక్కడ మిడిల్ లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకుంటాం ఓకేనా. సో అది చెప్పడం కోసమే లిస్ట్ తీసుకున్నాను. సో మీడియన్ అంటే మిడిల్ వాల్యూస్. సపోజ్ ఏమైనా 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ 2 వాల్యూస్ సో బై చేస్తాం ఓకేనా. ఓకే థ్యాంక్ యూ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మీడియన్. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎవరికైనా ఐడియా ఉందండి? వేరియన్స్ కోవేరియన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్కేలార్ వెక్టార్ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు చేస్తుంటారు అవునా. సో ఎన్పి డాట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ని రిప్రజెంటింగ్ విత్ ఎస్టిడి ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ అంటే ఏంటి మ్యాథమెటికల్ ప్రాసెస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ సిగ్మా ఓకే. సో ఏంటి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద వేరియన్స్ ఓకేనా. సో మళ్ళీ వేరియన్స్ అనేది సపరేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. వేరియన్స్ అంటే ఏంటి యావరేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్డ్ డిఫరెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద మీన్ ఓకేనా. అంటే ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా స్క్వేర్ చేసి దానికి మీన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని వేరియన్స్ అని కాల్ చేస్తాం. వేరియన్స్ కి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే అది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అవునా. సో ఇదంతా మ్యాథమెటిక్స్ మీకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇది జస్ట్ సింపుల్ గా చేసేయచ్చు ఓకేనా. సో ఇది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్కేలార్ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఐడియా ఉందండి. డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలంటే అగైన్ we will take another matrix okay. B is equals to జస్ట్ నేను సేమ్ దీనిలోనే తీసుకుంటున్నాను. చూడండి ఏ బి మ్యాట్రిక్స్ రెండు సేమ్ బట్టి తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు డాట్ అనేది మీన్స్ మల్టిపుల్ మ్యామ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఏ అరే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఉంది కదా ఏ డాట్ ఆఫ్ బి సో అంటే మనము డాట్ ప్రొడక్ట్ అవి చేయాలంటే we need to have 2 matrices right. అందుకని ఏ బి అనే మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి న్యూగా క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా 2/2. సో డిఫరెంట్ షేప్ అయినా ఇవ్వచ్చు. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే మ్యాథమెటికల్ గా మీరు స్కేలర్ వెక్టర్స్ అవి దానిపైన నాలెడ్జ్ ఉంటే డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏమిటి అన్నది అర్థమవుతుంది ఓకేనా. సో ఇవన్నీ నార్మల్ గా మీరు మ్యాథమెటికల్ గా చేయాలన్నా లేదంటే వేరే ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో చేయాలన్నా వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ ఆ వాల్యూస్ కి మీన్ ఫైండ్ చేస్తున్నాము ఓకేనా. మీన్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత డిఫరెన్స్ స్క్వేర్ రూట్ చేస్తున్నాము. సో వీ హ్యావ్ సమ్ స్టెప్స్ బట్ ఏంటి జస్ట్ మీరు ఎస్టిడి ఆఫ్ ఏ అని ఇవ్వగానే సో ఎంత అంటే ఫాస్ట్ గానే అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. మీరు ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎంత డేటా ఇచ్చారో తెలియదు బట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ ఎలా ఉంది క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్. సో అదేనండి ఇక్కడ ఫేవర్ ఓకేనా. సో ఇవన్నీ కూడా NumPyలో ఉన్న మాడ్యూల్స్ ఓకేనా. NP print of చూడండి ఇవన్నీ మెథడ్స్ ఈ NumPy ప్యాకేజ్ లో మెథడ్స్ ఇవన్నీ. సో వీటిలో నేను కొన్ని మాత్రమే చెప్పాను ఓకేనా. అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసేవి చెప్పాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఓకేనా. సో ఇప్పటి వరకు బేసిక్స్ అండ్ అసలు ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఏ ఫంక్షన్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా. సో అది చెప్పాను. సో బేస్డ్ ఆన్ ప్రోగ్రామ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి మనం ఒక్కొక్క మెథడ్ ని కాల్ చేసుకుంటాం ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మెథడ్స్ having NumPy package ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ NumPy ప్యాకేజ్ అండి ఓకేనా. స్క్రోల్ అప్. సో అర్థమైందండి NumPy ప్యాకేజ్.
లాగ్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ ఏం లేదండి, ఏ వాల్యూస్ కి అయితే మనం లాగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో జస్ట్ లాగ్ ఆఫ్ ఆ వాల్యూ పాస్ చేసాం. లాగ్ ఆఫ్ 0, లాగ్ 0 వాల్యూ ఎంత, ఇన్ఫైనైట్ కదా, సో లాగ్ 1 అంటే 0. సో అలాగే ఒక లిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేసి ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి లాగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో అప్పుడు లాగ్ 1, లాగ్ 2, లాగ్ 3, 5. ఓకేనా. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకేనా. బట్ ఒక స్మాల్ సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. ఈ ప్యాకేజ్ నాట్ ఏ స్మాల్ మ్యాటర్. ఓకేనా. ఇవి జస్ట్ ఇలా అంటే సింగిల్ లైన్స్ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది కానీ చూస్తే తెలిసినట్లు ఉంటది. బట్ ఎప్పుడైతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అప్పుడే మీకు ఒక నాలెడ్జ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. బుక్స్ అనేవి ఏం లేవు. ఓకే, బుక్ అంటూ ఏం లేదండి. నార్మల్ గా మీరు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే నెట్ లో ఉంటాయి కదా కొన్ని వెబ్సైట్స్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాటిని రిఫర్ చేసుకొని చేయాలి. స్క్రోల్ డౌన్ మ్యామ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ జస్ట్ ప్లీజ్ ఆస్క్. వీ హ్యావ్ 10 minutes, రైట్? అర్థమైందా ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్స్? ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్స్, సైంటిఫిక్ కాంపిటేషన్, ఇంకా లీనియర్ ఆల్జీబ్రా, ఇవి కూడా ఉంటాయండి అన్ని కూడా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇప్పుడు అడగండి, ఫీడ్బ్యాక్ ఫార్మ్స్ కానీ లేదంటే వాట్సాప్ లింక్స్ అవి ఇవో అడుగుతున్నారు కదా డౌట్స్. సో మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నాయో అడగండి ఈ 10 minutes. కంప్లీటెడ్ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు, ఇంకా క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదండి మనకి. I don't know exactly. So, sir,